ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। तच्छंयोरवृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातु भेषजम् शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। Let's chant this universal prayer together. O hidden light, vibrant in every atom, O hidden light, shining in every creature, O hidden love, embracing all in oneness, may each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. Om Shanti, Shanti, Shanti. ಆಷಾಢ ಬಹುಳ ಚತುರ್ದಶಿ ಇಂದು ಈ ಶನಿವಾರದ ಮುಸ್ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಸ್ತುತಿ ಶ್ರೀರಾಮನ ಕುರಿತಾದಂತಹ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆಲಿಸುವಂತವರಾಗಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಸ್ತುತಿ. ವೇದ ವೇದ್ಯೆ ಪರೇ ಪುಂಸಿ ಜಾತೆ ದಶರಥಾತ್ಮಜೇ ವೇದಃ ಪ್ರಾಚೇತಸಾದಾಸೀತ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ರಾಮಾಯಣಾತ್ಮನಾ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಗಿರಿ ಸಂಭೂತ ರಾಮಸಾಗರ ಗಾಮಿನಿ ಪುನಾತಿ ಭುವನಂ ಪುಣ್ಯ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾನದಿ ಚರಿತಂ ರಘುನಾಥಸ್ಯ ಶತಕೋಟಿ ಪ್ರವಿಸ್ತರಂ ಏಕೈಕಮಕ್ಷರಂ ಪುಂಸಾ ಮಹಾಪಾತಕನಾಶನಂ ವಾಲ್ಮೀಕೇರ್ಮುನಿಸಿಂಹಸ್ಯ ಕವಿತಾವನಚಾರಿಣಃ ಶೃಣ್ವನ್ ರಾಮಕಥಾನಾದಂ ಕೋ ನ ಯಾತಿ ಪರಾಂಗತಿಂ ವೈದೇಹಿ ಸಹಿತಂ ಸುರದ್ರುಮತಲೆ ಹೈಮೇ ಮಹಾಮಂಟಪೆ ಮಧ್ಯೆ ಪುಷ್ಪಕಮಾಸನೆ ಮಣಿಮಯೇ ವೀರಾಸನೆ ಸುಸ್ಥಿತಂ ಅಗ್ರೆ ವಾಚಯತಿ ಪ್ರಭಂಜನಸುತೆ ತತ್ವಂ ಮುನಿಭ್ಯಃ ಪರಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಂತಂ ಭರತಾದಿಭಿಃ ಪರಿವೃತಂ ರಾಮಂ ಭಜೆ ಶ್ಯಾಮಲಂ ವಾಮೇ ಭೂಮಿ ಸುತಾ ಪುರಶ್ಚ ಹನುಮಾನ್ ಪಶ್ಚಾತ್ ಸುಮಿತ್ರಾ ಸುತಃ ಶತ್ರುಘ್ನೋ ಭರತಶ್ಚ ಪಾರ್ಶ್ವದಲಯೋಃ ವಾಯುವಾದಿಕೋಣೇಷು ಚ
सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराट् तारासुतो जाम्बवान् मध्ये नीलसरोजकोमलरुचिम् रामं भजे श्यामलम् नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः नमोऽस्तु चन्द्रार्क मरुद्गणेभ्यः लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये अयोध्यापति श्रीरामचंद्र महाराज की जय. ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಭಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಶ್ರೀರಾಮನ ಭಜನೆ ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ, ತಾವು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಕೋದಂಡರಾಮ್ ಕೋದಂಡರಾಮ್ ಕೋದಂಡರಾಮ ಪಾಹಿ ಕೋದಂಡರಾಮ್. ಕೋದಂಡರಾಮ್ ಕೋದಂಡರಾಮ್ ಕೋದಂಡರಾಮ ಪಾಹಿ ಕೋದಂಡರಾಮ್. श्रीकर त्राहि भास्कर देहि लोकेश पाहि सद्गुण देहि ನೀರೊಳು ದೂರಿ ಪಾತಾಳ ಸೇರಿ ತಮನೊಳು ಹೋರಿದ ಮತ್ಸ್ಯಾವತಾರಿ ನಾಕೇಶ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥಿಪೆ ನಿಮ್ಮ ಆದಿಲಿ ಕೂರ್ಮ ಪಾಲಿಸು ನಮ್ಮ ಕಚಿರೂಪ ತಾಳಿ ಧನುಜರ ಸೀಳಿ ಹರೆಯನ್ನಾಳಿದ ಪರಮ ಕೃಪಾಳಿ ನರಹರಿ ರೂಪ ತಾಳಿ ಪ್ರತಾಪ ತೋರಿದ ರೂಪ ಪ್ರೌಢ ಕಲಾಪ ಬಲಿಯನು ಕೊಟ್ಟಿ ಹೃದಯವ ಮೆಟ್ಟಿ ಪಾತಾಳಗಟ್ಟಿದ ವಾಮನ ಜಟ್ಟಿ ಭತ್ರೇಶ ವಂಶ ಮಾಡಿದೆ ಧ್ವಂಸ ಮುನಿಕುಲ ಹಂಸ ಸತ್ಯ ಪ್ರಶಂಸ ಕೋದಂಡರ ಕೋದಂಡರ
कोदंड राम पाहि कोदंड राम। दशरथ बाल दश दिश पाल, दशमुख काल देशानुकूल। गोकुल रक्ष सुजन संरक्ष, मौतुल शिक्ष कंज दलाक्ष। ಬೆತ್ತಲೆ ನಿಂದ ಬುದ್ಧನೆಯೆಂದು, ಅರ್ಚಿಪೆನೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಪೆನೆಂದು. ಕಲ್ಕ್ಯಾವತಾರ ಕಲಿಮನ ದೂರ, ಸುಜನೋದ್ಧಾರ ಪಾಪ ವಿದೂರ. ಸಾಗರವಾಸ ನಾಗಮುಖೇಶ, ನುಡಿಸಿದ ಭಾಷಾ ಭಜನ ವಿಶೇಷ. ಸುಜನರು ಕೂಡಿ ಸುಮನವ ಮಾಡಿ, ಸುಜನರು ಕೂಡಿ ಸುಮನವ ಪಾಡಿ. ಭಜಿಸುತ್ತಲಾಡಿ ಜಗದಿ ಕೊಂಡಾಡಿ. ಶ್ರೀ ಗುರುಮೂಲ ಸೀತಾನುಕೂಲ, ಭುವನಿಕ ಪಾಲ ಸದ್ಗುಣಶೀಲ. ಮಂಗಳ ರಾಮ ಮಂಗಳ ಪ್ರೇಮ, ಮಂಗಳಧಾಮ ಜಗದಿ ನಿಸ್ಸೀಮ. ಕೋದಂಡ ರಾಮ ಕೋದಂಡ ರಾಮ, ಕೋದಂಡ ರಾಮ ಪಾಹಿ ಕೋದಂಡ ರಾಮ. ಕೋದಂಡ ರಾಮ ಪಾಹಿ ಕೋದಂಡ ರಾಮ. ಕೋದಂಡ ರಾಮ ಪಾಹಿ ಕೋದಂಡ ರಾಮ. अयोध्यापति श्री रामचंद्र महाराज की जय। श्री कोदंड राम स्वामी की जय। सिद्धांत अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। जय जय रघुवीर समर्थ श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। Today being Saturday, we need to ponder upon the 11th chapter of Srimad Bhagavad Gita. Before that, let's chant few verses from the 10th chapter of Srimad Bhagavad Gita. Kindly keep your sacred holy Gita books open. 10th chapter, shloka number 34. 10th chapter, 34 onwards up to the last verse of this chapter. Let's chant together. Om Shri Paramatmane Namah. अथ दशमोऽध्यायः विभूतियोगः। श्रीभगवानुवाच
मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिः श्रेर्वाक्च नारीणाम् स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा बृहत्साम तथा साम्नाम् गायत्री छन्दसामहम् मासानां मार्गशीर्षोऽहम् ऋतूनां कुसुमाकरः द्योतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्त्ववतामहम् वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानाम् ज्ञानं ज्ञानवतामहम् यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत् स्यात् मया भूतं चराचरम् नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तोद्देशतः पृक्तः विभूतेर्विस्तरो मया यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वम् श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम् मम तेजोंशसम्भवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत् ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 10 ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಶಾಂಕರ ಭಾಷ್ಯ ಸಹಿತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಏಕಾದಶೋಧ್ಯಾಯ 11ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅತ್ಯಂತ ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿದೆ, ಅತ್ಯಂತ ರಹಸ್ಯವಾದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ಈ 11ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿವೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾವೇನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಈ 10 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ, ತತ್ಪದ ಲಕ್ಷ್ಯಾರ್ಥ, ತ್ವಂಪದ ಲಕ್ಷ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲ 6 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ತತ್ ತ್ವಂ ಅಸಿ ಈ ಮಹಾವಾಕ್ಯದ ತತ್ಪದವನ್ನು ವಿವರಿಸಿತ್ತು. ಮೊದಲ 6 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ತತ್ತಂದ್ರೇನು, ಯಾವ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸುವಂತಹ ವಿಚಾರವೇ ತತ್ಪದ ಲಕ್ಷ್ಯಾರ್ಥ. ಈಗ ತ್ವಂಪದವನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
11 ಮತ್ತು 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದವರೆಗೂ ಕೊನೆಯ 6 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಅಸಿ ಪದದ ಲಕ್ಷ್ಯಾರ್ಥವನ್ನ ನೋಡಲಿದ್ದೇವೆ. ತತ್ ತ್ವಂ ಅಸಿ, ಆ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿ, ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪ ನೀನೇ ಆಗಿದ್ದಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಉಪದೇಶ ವಾಕ್ಯ, ಒಂದು ವೇದದ ಮಹಾವಾಕ್ಯ ತತ್ ತ್ವಂ ಅಸಿ. ತತ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಹಳ ದೂರ, ನಮಗಿಂತ ಬೇರೆ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು. ಆದ್ರಿಂದಲೇ ತತ್ ಅದು ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥದಿಂದ ಸೂಚಿಸುವಂತಹ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿ. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ 6 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಹೇಳ್ತದೆ ತ್ವಂ ಪದದ ಲಕ್ಷ್ಯಾರ್ಥ. ಅದು ಅಂತ ನಾವೇನು ವಿವರಿಸಿದ್ವು ಅದು ಬೇರೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನೀನೇ. ನೋಡಿ, ಆದ್ರಿಂದಲೇ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪುರುಷವಾಗಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಆಗಲಿ ಅನ್ನುವ ಲಿಂಗ ಭೇದವಿಲ್ಲ. ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿ ಒಂದು, ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಾದರೂ ನಾವು ವರ್ಣಿಸಬಹುದು, ಬಣ್ಣಿಸಬಹುದು, ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು, ನೋಡಬಹುದು, ಯಾವುದೇ ರೂಪ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಒಂದೇ ರೂಪ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ವೈವಿಧ್ಯ, ಗಿಡ ಮರಗಳಿವೆ, ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿವೆ, ಮನುಷ್ಯರಿದ್ದಾರೆ, ಅನೇಕ ಬಗೆಯಾದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳಿವೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ವಿವಿಧ ರೂಪ. ಇದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನಾವು 10ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ತ್ವಂ ಪದದ ಲಕ್ಷ್ಯಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, 10ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಒನ್ ಇನ್ ಆಲ್, ಒಬ್ಬನೇ ಭಗವಂತ, ಒಬ್ಬನೇ ಪರಮಾತ್ಮ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂತೆ. ಏಕಾದಶೋಧ್ಯಾಯ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ ಯೋಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಆಲ್ ಇನ್ ಒನ್, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವುದು. 10th ಚಾಪ್ಟರ್ ಒನ್ ಇನ್ ಆಲ್, 11th ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಲ್ ಇನ್ ಒನ್. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ, ಕುತೂಹಲ. ಹೇ ಭಗವನ್, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ವಿಭೂತಿಗಳಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಾವದನ್ನು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ, ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹೇ ಭಗವನ್, ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹವಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ನೋಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನನಗೆ ಕಾಣುವ ಬಯಕೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ದರ್ಶಿಸಬಹುದೇ? ಅರ್ಜುನನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಭಗವಂತ ಏಕಿಲ್ಲ? ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಆ ವಿಭೂತಿಗಳನ್ನು ಒಂದರಲ್ಲೇ ನೋಡುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಭಗವಂತ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಒಂದು ವಿಸ್ತಾರತೆಯನ್ನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ತೋರಿಸಿ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ, ಏನೇನು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ನೋಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಏನ್ ನೋಡೋದು? ಕಂಡ್ರೆ ತಾನೆ ನಮಗೆ ಆ ರೂಪ ದೃಶ್ಯ ಕಾಣುವುದು. ಕಾಣ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಕಣ್ಣುಗಳು ತೆರೆದಿದೆ, ಆದರೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಗ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೌದು ಅರ್ಜುನ, ಇದು ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಣಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ
ದಿವ್ಯವಾದ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಪವಿತ್ರವಾದ ಕಣ್ಣುಗಳು ಬೇಕು. ಅಂತರಂಗದ ಅಂತರಾರ್ಥದ ಒಳ ಮನಸ್ಸಿನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಕಾಣುವುದು. ಸುಮ್ಮನೆ ಅದು ಕಾಣಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಆ ದಿವ್ಯವಾದ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಕೊಡಮಾಡಲ್ಪಡುವುದು. ಆನಂತರ ಅರ್ಜುನ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಅವನ ಮಾತುಗಳಲ್ಲೇ ಕೇಳಬೇಕು ನಾವು, ಯಾವ ರೀತಿ ಅವನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನ ತಾನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ದಿವ್ಯವಾದ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಪವಿತ್ರವಾದ ಅಧ್ಯಾಯ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ ಯೋಗ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರಂಭಿಸೋಣ. ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತಾಗಲಿ. 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ. ಅಥ ಏಕಾದಶೋऽಧ್ಯಾಯಃ ವಿಶ್ವರೂಪದರ್ಶನಯೋಗಃ. ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ ಮದನುಗ್ರಹಾಯ ಪರಮಂ ಗುಹ್ಯಮಧ್ಯಾತ್ಮಸಂಹಿತಂ ಯತ್ತ್ವಯೋಕ್ತಂ ವಚಸ್ತೇನ ಮೋಹೋऽಯಂ ವಿಗತೋ ಮಮ. ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ ಮದನುಗ್ರಹಾಯ ಪರಮಂ ಗುಹ್ಯಮಧ್ಯಾತ್ಮಸಂಹಿತಂ ಯತ್ತ್ವಯೋಕ್ತಂ ವಚಸ್ತೇನ ಮೋಹೋऽಯಂ ವಿಗತೋ ಮಮ. ಪದಚ್ಛೇದ ಅನ್ವಯಾರ್ಥವನ್ನು ನೋಡುವ ಮೊದಲು ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರು ತಮ್ಮ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪೀಠಿಕೆಯಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಭಗವತಃ ವಿಭೂತಯಃ ಉಕ್ತಾಃ ತತ್ರ ಚ ವಿಷ್ಟಭ್ಯಾ ಅಹಂ ಇದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ಏಕಾಂಶೇನ ಸ್ಥಿತೋ ಜಗತ್ ಇತಿ ಭಗವತಾ ಅಭಿಹಿತಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಯತ್ ಜಗದಾತ್ಮರೂಪಂ ಆದ್ಯಂ ಐಶ್ವರಂ ತತ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರ್ತುಮಿಚ್ಛನ್ ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ. ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರು ಪೀಠಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಭಗವಂತನ ವಿಭೂತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ನನ್ನ ಒಂದು ಅಂಶದಿಂದ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವೆನು ಎಂದು ಭಗವಂತನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿ ಜಗದಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವ ಅರ್ಥ ಏನು? ಜಗತ್ತಿನ ರೂಪದಿಂದಲೇ ತೋರುವ ಆ ಈಶ್ವರನ ಮೊದಲನೆಯ ರೂಪ ಉಂಟಲ್ಲ, ಮೊದಲನೆಯ ರೂಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಸೃಷ್ಟಿಯ ಆದಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಪರಮೇಶ್ವರನ್ನು ಧರಿಸುವ ಆ ವಿರಾಟ್ ರೂಪ ಎಂದರ್ಥ. ಅದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನಾನು ಕಾಣಬೇಕು ಎಂಬ ಇಚ್ಛೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿ ಅರ್ಜುನ ಇಂತೆಂದನು. ಶ್ಲೋಕದ ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಪದಚ್ಛೇದವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಮದನುಗ್ರಹಾಯ ಪರಮಂ ಗುಹ್ಯಂ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಂಹಿತಂ ಯತ್ ತ್ವಯಾ ಉಕ್ತಂ ವಚಃ ತೇನ ಮೋಹಃ ಅಯಂ ವಿಗತಃ ಮಮ. ಪದಚ್ಛೇದ. ಈಗ ಅನ್ವಯಾರ್ಥ ನೋಡೋಣ. ಮದನುಗ್ರಹಾಯ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ತ್ವಯಾ ಯತ್ ಪರಮಂ ಗುಹ್ಯಂ ನೀನು ಯಾವ ಪರಮ ಗೋಪನೀಯವಾದ ಗೋಪ್ಯವಾದ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಂಗೀತಂ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿಷಯಕವಾದ ವಚಃ ವಚನ ಎಂದರೆ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಉಕ್ತಂ ಮಾಡಿದೆಯೋ, ತೇನ ಮಮ ಅಯಂ ಮೋಹ ವಿಗತಃ ಅದರಿಂದ ನನ್ನ ಈ ಅಜ್ಞಾನವು ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಅರ್ಜುನನ ಈ ಒಂದು ಉದ್ಗಾರ ನೋಡಿ. 10 ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ನಂತರ ನನ್ನನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲು
ನೀನು ಮಾಡಿದ ಪರಮಗುಪ್ತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಉಪದೇಶದಿಂದ ನನ್ನ ಈ ಅಜ್ಞಾನವು ದೂರವಾಯಿತು. ನೋಡಿ, ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ವಿಷಾದ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ತನಗೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ನಂತರ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಹೇ ಭಗವನ್, ನಾನು ಅಜ್ಞಾನಿ, ಮೋಹದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನನಗೆ ದಯಮಾಡಿ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸು ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಆ ನಂತರ ಈ 10 ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ನಂತರ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮವೆಂಬ ಹೆಸರಿನ ಯಾವ ಪರಮ ಗುಹ್ಯವಾದ ಮಾತನ್ನು ನೀನು ಹೇಳಿದೆಯೋ ಅದರಿಂದ ಈಗ ನನ್ನ ಈ ಮೋಹವು ತೊಲಗಿದೆ. ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಈ ಮೊದಲ ಶ್ಲೋಕದ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಮದನುಗ್ರಹಾಯ ಮಮ ಅನುಗ್ರಹಾರ್ಥಂ ಪರಮಂ ನಿರತಿಶಯಂ ಗುಹ್ಯಂ ಗೋಪ್ಯಂ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಂಹಿತಂ ಆತ್ಮಾನಾತ್ಮ ವಿವೇಕ ವಿಷಯಂ ಯತ್ ತ್ವಯಾ ಉಕ್ತಂ ವಚಃ ವಾಕ್ಯಂ ತೇನ ತೇ ವಚಸಾ ಮೋಹಃ ಅಯಂ ವಿಗತಃ ಮಮ ಅವಿವೇಕ ಬುದ್ಧಿ ಅಪಗತ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಭಾಷ್ಯ ನೋಡಿ, ಭಾಷ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಈಗ ನನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ, ನನಗೆ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪರಮವಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗುಹ್ಯವಾದ ರಹಸ್ಯವಾದ ಅಧ್ಯಾತ್ಮವೆಂಬ ಹೆಸರಿನ, ಎಂದರೆ ಆತ್ಮವನ್ನು ಅನಾತ್ಮವನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಿ ಅರಿಯುವ ವಿಷಯವಾದ ಯಾವ ವಚನವನ್ನು ನೀನು ಹೇಳಿದೆಯೋ ಆ ನಿನ್ನ ವಚನದಿಂದ ಈ ನನ್ನ ಮೋಹವು, ಎಂದರೆ ಅವಿವೇಕ ಬುದ್ಧಿಯು ತೊಲಗಿತು, ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿತು ಎಂದರ್ಥ. ಸದ್ರೂಪನಾದ ಆತ್ಮನನ್ನು ಅಸದ್ರೂಪವಾದ ಅನಾತ್ಮವನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಕಲಬೆರಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳಿಯುವ ಆತ್ಮ ವಿಷಯಕ ಭ್ರಾಂತಿಯು. ನೋಡಿ, ಈಗ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಆತ್ಮಾನಾತ್ಮ ವಿವೇಕ ವಿಷಯ ಜಾಗೃತವಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ವಿವೇಕ ಚೂಡಾಮಣಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಆತ್ಮಾನಾತ್ಮ ವಿವೇಕವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಪಂಚಕೋಶ ವಿವೇಕದೊಂದಿಗೆ ನಿನ್ನೆ ಅನ್ನಮಯ ಕೋಶದ ಬಗ್ಗೆ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಬಾಕಿ ಇದೆ, ಮುಂದಿನ ಶುಕ್ರವಾರದ ನೋಡೋಣ. ಹಾಗೆ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಾನಾತ್ಮ ವಿವೇಕ ಜಾಗೃತಗೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಮೋಹವು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹೌದಲ್ಲ? ಏನಿದು ಆತ್ಮ ಅನಾತ್ಮ? ಆತ್ಮಾನಾತ್ಮ ವಿವೇಕವೆಂದರೆ ಯಾವುದು ಸತ್ಯ ಯಾವುದು ಮಿಥ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ವಿವೇಕ ಜಾಗೃತಿ, ವಿವೇಕ ಶಕ್ತಿ. ಇದನ್ನು ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವಿವೇಕ ಬುದ್ಧಿ. ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವಿವೇಕ ಬುದ್ಧಿ ಅಪಗತ. ಈಗ ಆ ಅವಿವೇಕತನ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಯಾವುದರಿಂದ? ಈ 10 ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ, ಶ್ರವಣದಿಂದ, ಮನನದಿಂದ ಅಜ್ಞಾನವು ತೊಲಗಿ ಸುಜ್ಞಾನ ಬೆಳಗಿದೆ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಈ ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಂಶವಾಗಬೇಕು. ನಾವು ಬೆಳಗಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಬಹುದು ಅಲ್ವೇ? ಒಂದು ಹಣತೆಯ ದೀಪ ಉರಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ನಂದಿದ ದೀಪವನ್ನು ಹೊತ್ತಿಸಬಹುದು. ಹೌದಲ್ಲ? ಆದ್ರಿಂದ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಆ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರು ಬರೀತಾರೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ದೃಷ್ಟಾಂತ. ಸೂರ್ಯ ಕೇಳ್ತಾನಂತೆ, ನಾನೀಗ ಅಸ್ತಮವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಈ ಅರ್ಧ ಜಗತ್ತು ಕತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಲಿದೆ, ಯಾರಾದರೂ ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನಂತೆ. ಸೂರ್ಯದೇವ ಈ ಒಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ. ಆಗ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹಣತೆಯ ದೀಪ
ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ಆ ಹಣತೆಯ ದೀಪ ಬಂದು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಹೇ ಸೂರ್ಯದೇವ, ನನಗಾದಷ್ಟನ್ನು ನಾನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನೋಡಿ, ಹಣತೆ ದೀಪ ಎಷ್ಟು ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಹೇಳಿ? ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಆ ಹಣತೆಯ ದೀಪವಾದರೆ ಎಷ್ಟು ದೇದೀಪ್ಯಮಾನವಾಗಿ ಈ ಜಗತ್ತು ಬೆಳಗಬಹುದು, ಹೌದಲ್ಲ? ಯಾವಾಗ ಈ ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಲು ಸಾಧ್ಯ? ಯಾವಾಗ ಆತ್ಮಾನಾತ್ಮ ವಿವೇಕ ಜಾಗೃತಗೊಳ್ಳುವುದೋ ಈ ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗುವುದು. ಅಂತಹ ಪರಮ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೊತ್ತಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಈ ಒಂದು ವಿವೇಕ ಶಕ್ತಿಯ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ 2 ಬಾರಿ ಪಾರಾಯಣ ಒಟ್ಟಿಗೆ. ಭವಾಪ್ಯಯೋ ಹಿ ಭೂತಾನಾಂ ಶ್ರುತೌ ವಿಸ್ತರಶೋ ಮಯ ತ್ವತ್ತಃ ಕಮಲಪತ್ರಾಕ್ಷ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಮಪಿ ಚಾವ್ಯಯಂ. ಭವಾಪ್ಯಯೋ ಹಿ ಭೂತಾನಾಂ ಶ್ರುತೌ ವಿಸ್ತರಶೋ ಮಯ ತ್ವತ್ತಃ ಕಮಲಪತ್ರಾಕ್ಷ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಮಪಿ ಚಾವ್ಯಯಂ. ಪದಚ್ಛೇದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಭವಾಪ್ಯಯೌ ಹಿ ಭೂತಾನಾಂ ಶ್ರುತೌ ವಿಸ್ತರಶಃ ಮಯಾ ತ್ವತ್ತಃ ಕಮಲಪತ್ರಾಕ್ಷ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಂ ಅಪಿ ಚ ಅವ್ಯಯಂ. ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಈ ಅಜ್ಞಾನವು ದೂರವಾಯಿತು? ಏಕೆಂದ್ರೆ ಹೇ ಕಮಲಪತ್ರಾಕ್ಷ, ಹೇ ಕೃಷ್ಣ, ಮಯಾ ತ್ವತ್ತಃ ಭೂತಾನ ಭವಾಪ್ಯಯೌ, ನಾನು ನಿನ್ನಿಂದ ಭೂತಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಳಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಶಃ ವಿಸ್ತಾರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಶ್ರುತೌ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಚ ಮತ್ತು ಅವ್ಯಯಂ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಂ ಅಪಿ ಅವಿನಾಶಿಯಾದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಈ ಅಜ್ಞಾನವು ತೊಲಗಿದೆ. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಅರ್ಜುನನ ಈ ಒಂದು ಉತ್ತರ. ನೋಡುವ ಶಾಂಕರ ಭಾಷ್ಯ. ಕಿಂಚ ಭವ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಅಪ್ಯಯ ಪ್ರಳಯ ತೌ ಭವಾಪ್ಯಯೌ. ಭವಃ ಅಪ್ಯಯಃ ಭವಾಪ್ಯಯೌ ಹಿ ಭೂತಾನಾಂ ಶ್ರುತೌ ವಿಸ್ತರಶಃ ನ ಸಂಕ್ಷೇಪತಃ ಮಯಾ ತ್ವತ್ತಃ ತ್ವತ್ಸಕಾಶಾತ್ ಕಮಲಪತ್ರಾಕ್ಷ. ಕಮಲಸ್ಯ ಪತ್ರಂ ಕಮಲಪತ್ರಂ ತದ್ವತ್ ಅಕ್ಷಿಣೀ ಯಸ್ಯ ತವ ಸ ತ್ವಂ ಕಮಲಪತ್ರಾಕ್ಷ. ಕಮಲಪತ್ರಾಕ್ಷ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರ. ಕಮಲಪತ್ರಾಕ್ಷ, ಹೇ ಕಮಲಪತ್ರಾಕ್ಷ, ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಮಪಿ ಚ ಅವ್ಯಯಂ ಅಕ್ಷಯಂ ಶ್ರುತಂ ಇತಿ ಅನುವರ್ತತೆ. ಭವ ಎಂದರೆ ಹುಟ್ಟುವಿಕೆ, ಅಪ್ಯಯ ಎಂದರೆ ಪ್ರಳಯ ನಾಶ. ಭೂತಗಳ ಈ ಭವಾಪ್ಯಯ, ಭವಃ ಅಪ್ಯಯ, ಭವಾಪ್ಯಯ ಈ ಎರಡನ್ನೂ ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತ್ವತ್ತಃ ನಿನ್ನಿಂದ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದಾಗಿದೆಯಷ್ಟೇ. ಕಮಲಪತ್ರಾಕ್ಷನೇ ನೋಡಿ, ಕಮಲಪತ್ರಾಕ್ಷನ ಅರ್ಥ ಏನು? ಕಮಲದ ಎಸಳು ಕಮಲಪತ್ರವು, ಅದರಂತೆ ಕಣ್ಣುಗಳು ಯಾವನಿಗೆ ಇರುವವೋ ಆ ನೀನು ಕಮಲಪತ್ರಾಕ್ಷನು, ಕಮಲ ನಯನನು. ಎಲೈ ಕಮಲಪತ್ರಾಕ್ಷನೇ, ಅವ್ಯಯವಾದ ಎಂದರೆ ನಾಶವಿಲ್ಲದ ನಿನ್ನ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವನ್ನೂ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಂ ಎಂದು ಹಿಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿಗೂ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೇನು? ನಾನು ಭವವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಅಪ್ಯಯವನ್ನೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಶ್ರುತಂ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ ನೋಡೋಣ. ಮೂರನೆಯ ಶ್ಲೋಕ 2 ಬಾರಿ ಪಾರಾಯಣ ಒಟ್ಟಿಗೆ. ಏವಮೇತದ್ಯಥಾಥತ್ವಂ ಆತ್ಮಾನಂ ಪರಮೇಶ್ವರ ದ್ರಷ್ಟುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ತೇ ರೂಪಂ ಐಶ್ವರಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ. ಏವಮೇತದ್ಯಥಾಥತ್ವಂ ಆತ್ಮಾನಂ ಪರಮೇಶ್ವರ ದ್ರಷ್ಟುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ತೇ ರೂಪಂ ಐಶ್ವರಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮ. ಪದಚ್ಛೇದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಏವಂ ಏತತ್ ಯಥಾ ಅಥ ತ್ವಂ. ಆತ್ಮಾನಂ ಯಥಾಥ ಅಂದ್ರೆ ಯಥಾ ಆಥ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಥಾ ಆಥ ತ್ವಂ ಆತ್ಮಾನಂ ಪರಮೇಶ್ವರ ದ್ರಷ್ಟುಂ ಇಚ್ಛಾಮಿ ತೇ ರೂಪಂ ಐಶ್ವರಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮ. ಅನ್ವಯಾರ್ಥ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹೇ ಪರಮೇಶ್ವರ, ಹೇ ಕೃಷ್ಣನೇ, ತ್ವಂ ಆತ್ಮಾನಂ ಯಥಾ ಆಥ, ನೀನು ನಿನ್ನನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವೆಯೋ, ಏತತ್ ಇದು, ಏವಂ ಏವ ಹೀಗೆಯೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ, ಹೇ ಕೃಷ್ಣ, ತೇ ಐಶ್ವರಂ ರೂಪಂ, ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನ, ಐಶ್ವರ್ಯ, ಶಕ್ತಿ, ಬಲ, ವೀರ್ಯ ಮತ್ತು ತೇಜದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಈ ಐಶ್ವರ ರೂಪವನ್ನು ನಾನು ದ್ರಷ್ಟುಮಿಚ್ಛಾಮಿ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನೋಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನೋಡಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅರ್ಜುನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಈ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ನಾನು ನೋಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ, ಶಾಂಕರ ಭಾಷ್ಯ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಶಾಂಕರ ಭಾಷ್ಯ. ಏವಂ ಏತತ್ ನಾನ್ಯಥಾ ಯಥಾ ಏನ ಪ್ರಕಾರೇಣ ಆಥ ಕಥಯಸಿ ತ್ವಂ ಆತ್ಮಾನಂ ಪರಮೇಶ್ವರ ತಥಾಪಿ ದ್ರಷ್ಟುಂ ಇಚ್ಛಾಮಿ ತೇ ತವ ಜ್ಞಾನೈಶ್ವರ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಬಲವೀರ್ಯ ತೇಜೋಭಿಃ ಸಂಪನ್ನಂ ಐಶ್ವರಂ ವೈಷ್ಣವಂ ರೂಪಂ. ಹೇ ಪುರುಷೋತ್ತಮ, ಎಲೆ ಪರಮೇಶ್ವರನೇ, ನೀನು ಹೀಗೆಂದು ಯಾವ ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿರುವೆಯೋ ಇದು ಹೀಗೆಯೇ, ಬೇರೆಯಲ್ಲ. ಆದರೂ ಎಲೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮನೇ, ಜ್ಞಾನ, ಐಶ್ವರ್ಯ, ಶಕ್ತಿ, ಬಲ, ವೀರ್ಯ, ತೇಜಸ್ಸು ಇವುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ನಿನ್ನ ಐಶ್ವರ ರೂಪವನ್ನು, ವೈಷ್ಣವ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿ ನಂತರ 4ನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿಯೋಣ. ಭಗವಂತ ನಿರ್ಗುಣ, ನಿರಾಕಾರ, ಯಾವುದೇ ರೂಪವಿಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ. ಆದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಯಾವ ರೂಪವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೂಪಗಳಲ್ಲೂ ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಈ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ ಎಂದರೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ. ಒಂದು ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ವಿಧಿಯಂತೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಉಪಾಸನೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಅದು. ಅದನ್ನು ಸಗುಣ ಸಾಕಾರ ಉಪಾಸನೆ ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು. ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರ ಉಪಾಸನೆ, ಯಾವುದೇ ಸಲಕರಣೆಗಳು ಬೇಡ, ಯಾವುದೇ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಬೇಡ, ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಭಗವಂತನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಏನು ಬೇಡ, ಯಾವುದೇ ಸಲಕರಣೆಗಳು ಬೇಡ, ಯಾವುದೇ ಪೂಜಾ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಬೇಡ. ಯಾಕೆ? ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಭಗವಂತನ ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರದ ಉಪಾಸನೆ.
ಆದ್ರೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಈ ಸಗುಣ ಸಾಕಾರವೇ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ. ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಗೋಚರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು. ಹೌದಲ್ಲ? ಕಲ್ಲಿನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು, ಮರದ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು, ಅಥವಾ ಈ ಬಿಳಿ ಶಿಲೆ, ಮಾರ್ಬಲ್ ಸ್ಟೋನ್, ವೈಟ್ ಮಾರ್ಬಲ್, ಅದರಿಂದ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು, ಅಥವಾ ಮಣ್ಣಿನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು, ಒಟ್ಟು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ರೂಪ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗಿರಬೇಕು. ಆಗೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು? ಭಗವಂತನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಹೌದಲ್ಲ? ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೀವಿ. ಯಾಕೆ? ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಅದು ಗೋಚರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಯಾವುದೇ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತಾವು ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾದಂತಹ ಮೂರ್ತಿ ಇರುವುದು, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ಅನ್ನುವ ಭೇದವಿಲ್ಲ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮೂರ್ತಿ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದು ಭಗವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನವಾಗಿದ್ದರೆ ಭಗವತಿಯ ರೂಪವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿತಗೊಂಡ ಆ ಭಗವತಿ ದೇವಿಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅಭಿಷೇಕ, ಅಲಂಕಾರ, ಮಂತ್ರಘೋಷ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ದೇವನ ಮೂರ್ತಿ, ಈಗ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ವರ್ಷ 2024ನೇ ಇಸವಿ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಹೌದಲ್ಲ? ಶ್ರೀರಾಮನ ದೇವಸ್ಥಾನವಾಗಬಹುದು, ಭಗವತಿ ದೇವಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿರಬಹುದು. ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾವು? ಭಗವತಿಯ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ರೂಪವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆ? ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅದು. ಅರ್ಜುನ್ ನೋಡಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈಗ, ಹೇ ಭಗವಂತ, ನಿನ್ನ ರೂಪವನ್ನು ನಾನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ನೋಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಇದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು. ಮನಸ್ಸಿನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಹೊರಗಿನ ಚರ್ಮದ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಮಹಾತ್ಮರು, ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ, ಅಂತರ್ಚಕ್ಷುಸ್ಸಿನಿಂದ, ಹೊರಗಡೆಯ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಈಗ 4ನೆಯ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋಣ. 2 ಬಾರಿ ಪಾರಾಯಣ ಒಟ್ಟಿ. ಮನ್ಯಸೇ ಯದಿ ತಚ್ಛಕ್ಯಂ ಮಯಾ ದ್ರಷ್ಟುಮಿತಿ ಪ್ರಭೋ ಯೋಗೇಶ್ವರ ತತೋ ಮೇ ತ್ವಂ ದರ್ಶಯಾತ್ಮಾನಮವ್ಯಯಂ. ಮನ್ಯಸೇ ಯದಿ ತಚ್ಛಕ್ಯಂ ಮಯಾ ದ್ರಷ್ಟುಮಿತಿ ಪ್ರಭೋ ಯೋಗೇಶ್ವರ ತತೋ ಮೇ ತ್ವಂ ದರ್ಶಯಾತ್ಮಾನಮವ್ಯಯಂ. ಪದಚ್ಛೇದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮನ್ಯಸೆ ಯದಿ ತತ್ ಶಕ್ಯಂ ಮಯಾ ದ್ರಷ್ಟುಂ ಇತಿ ಪ್ರಭೋ ಯೋಗೇಶ್ವರ ತತಃ ಮೇ ತ್ವಂ ದರ್ಶಯ ಆತ್ಮಾನಂ ಅವ್ಯಯಂ. ಅನ್ವಯಾರ್ಥ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆದುದರಿಂದ ಹೇ ಪ್ರಭೋ, ಹೇ ಕೃಷ್ಣ, ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಉತ್ಪತ್ತಿ, ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಳಯ ಹಾಗೂ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ರೂಪದಿಂದ ಪ್ರಭುತ್ವ ನಡೆಸುವವನಾದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತನ ಹೆಸರು ಪ್ರಭು. ಹೇ ಪ್ರಭೋ, ಯದಿ ಮಯಾ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನನ್ನ ಮೂಲಕ, ತತ್ ದ್ರಷ್ಟುಂ, ನಿನ್ನ ಆ ರೂಪ ನೋಡಲ್ಪಡುವುದು, ಶಕ್ಯಂ, ಶಕ್ಯವಾಗಿದೆ, ಇತಿ ಮನ್ಯಸೆ, ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀನು ಭಾವಿಸುವಿಯಾದರೆ, ತತಃ ಯೋಗೇಶ್ವರ, ಆಗ ಹೇ ಯೋಗೇಶ್ವರನೇ, ತ್ವಂ ಅವ್ಯಯಂ ಆತ್ಮಾನಂ ಮೇ ದರ್ಶಯ, ನೀನು
ನಿನ್ನ ಆ ಅವಿನಾಶಿಯಾದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನನಗೆ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸು. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಮುಗ್ಧವಾಗಿ ಅರ್ಜುನ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಅರಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ರೂಪವನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದಲೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಕೇಳ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಏವಂ ಏತತ್ ನಾನ್ಯಥಾ ಯಥಾ ಏನ ಪ್ರಕಾರೇಣ ಆಥ ಕಥಯಸಿ. ಇದು ಮೂರನೇದಾಯ್ತಲ್ಲ, ನಾಲ್ಕನೇದು. ಮನ್ಯಸೆ ಚಿಂತಯಸಿ ಯದಿ ತತ್ ಶಕ್ಯಂ ಮಯಾ ಅರ್ಜುನೇನ ದ್ರಷ್ಟುಂ ಇತಿ ಪ್ರಭೋ ಸ್ವಾಮಿನ್. ಯೋಗೇಶ್ವರ ಯೋಗಿನಃ ಯೋಗಾಃ ತೇಷಾಂ ಈಶ್ವರಃ ಯೋಗೇಶ್ವರ. ಹೇ ಯೋಗೇಶ್ವರ, ಹೇ ಯೋಗೇಶ್ವರ, ಯಸ್ಮಾತ್ ಅಹಂ ಅತೀವ ಅರ್ಥೀ ದ್ರಷ್ಟುಂ ತತಃ ತಸ್ಮಾತ್ ಮೇ ಮದರ್ಥಂ ದರ್ಶಯ ತ್ವಂ ಆತ್ಮಾನಂ ಅವ್ಯಯಂ. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಹೇ ಪ್ರಭುವೇ, ಹೇ ಸ್ವಾಮಿಯೇ, ಈ ಅರ್ಜುನನೆಂಬ ನನ್ನಿಂದ ಅದನ್ನು ನೋಡುವುದು ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ನೀನು ಎಣಿಸುವಿಯಾದರೆ, ಯೋಗೇಶ್ವರನೇ, ಯೋಗರು ಎಂದರೆ ಯೋಗಿಗಳು, ಅವರಿಗೆ ಒಡೆಯನಾದವನು ಯೋಗೇಶ್ವರನು. ಯೋಗ ಈಶ್ವರ ಯೋಗೇಶ್ವರ. ಎಲೆ ಯೋಗೇಶ್ವರನೇ, ಯೋಗೇಶ್ವರನಾದ ನೀನೇ ನಿನ್ನ ಯೋಗವನ್ನು ತಿಳಿಸಬಲ್ಲೆ ಎಂದು ಭಾವ. ನಾನು ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಬಹಳವಾಗಿ ಬಯಸಿರುವೆನು. ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೋಸ್ಕರ ನೀನು ನಾಶವಿಲ್ಲದ ಆ ನಿನ್ನ ರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಳಯಗಳು ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಆಗುವವೆಂದು ನೀನು ವರ್ಣಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಹೀಗೆಯೇ ಇರಬೇಕು. ಆದರೂ ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಳಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ನಿನ್ನ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅರ್ಜುನನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವನು. ಈಗ ಭಗವಂತ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಈ ಚರ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆ ದಿವ್ಯವಾದ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಭಗವಂತನು ಈಗ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಆ ದಿವ್ಯವಾದ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೊಡಮಾಡಲ್ಪಡುವನು. ನೋಡುವ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ, 5ನೆಯ ಶ್ಲೋಕ. 2 ಬಾರಿ ಪಾರಾಯಣ. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ ಪಶ್ಯ ಮೇ ಪಾರ್ಥ ರೂಪಾಣಿ ಶತಶೋಥ ಸಹಸ್ರಶಃ ನಾನಾವಿಧಾನಿ ದಿವ್ಯಾನಿ ನಾನಾವರ್ಣಾಕೃತೀನಿ ಚ. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ ಪಶ್ಯ ಮೇ ಪಾರ್ಥ ರೂಪಾಣಿ ಶತಶೋಥ ಸಹಸ್ರಶಃ ನಾನಾವಿಧಾನಿ ದಿವ್ಯಾನಿ ನಾನಾವರ್ಣಾಕೃತೀನಿ ಚ. ಪದಚ್ಛೇದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪಶ್ಯ ಮೇ ಪಾರ್ಥ ರೂಪಾಣಿ ಶತಶಃ ಅಥ ಸಹಸ್ರಶಃ ನಾನಾವಿಧಾನಿ ದಿವ್ಯಾನಿ ನಾನಾವರ್ಣ ಆಕೃತೀನಿ ಚ. ಹೇ ಪಾರ್ಥ, ಹೇ ಅರ್ಜುನ, ಅಥ ಮೇ ಶತಶಃ ಸಹಸ್ರಶಃ, ಈಗ ನೀನು ನನ್ನ ಶತಶಃ ನೂರಾರು, ಸಹಸ್ರಶಃ ಸಾವಿರಾರು, ನಾನಾ ವಿಧಾನಿ ನಾನಾ ಪ್ರಕಾರದ, ಚ ಮತ್ತು ನಾನಾ ವರ್ಣಾಕೃತೀನಿ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ವರ್ಣ ಹಾಗೂ ನಾನಾ ಆಕೃತಿಗಳುಳ್ಳ ದಿವ್ಯಾನಿ ರೂಪಾಣಿ ಪಶ್ಯ, ಅಲೌಕಿಕವಾದ ರೂಪಗಳನ್ನು ನೋಡು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ತ್ವರಿತವಾಗಿ, ಶೀಘ್ರವೇ ನಾನು ಕಾಣಬೇಕು ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಅವನಿಗೆ ತೋರಿಸಿಯೇ ಆಯಿತು. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ನೋಡಿ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣ. ಅರ್ಜುನನ ಈ ಒಂದು ಕೋರಿಕೆಗೆ ಮನ್ನಿಸಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ. ಪಶ್ಯ ಮೇ ಪಾರ್ಥ ರೂಪಾಣಿ ಶತಶಃ ಅಥ ಸಹಸ್ರಶಃ ಅನೇಕಶಃ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ತಾನಿ ಚ ನಾನಾ ವಿಧಾನಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರಾಣಿ ದಿವಿ ಭವಾನಿ ದಿವ್ಯಾನಿ ಅಪ್ರಾಕೃತಾನಿ ನಾನಾ ವರ್ಣಾಕೃತೀನಿ ಚ ನಾನಾ
ವಿಲಕ್ಷಣಾಃ ನೀಲ ಪೀತಾದಿ ಪ್ರಕಾರಾಃ ವರ್ಣಾಃ ತಥಾ ಆಕೃತಯಃ ಅವಯವ ಸಂಸ್ಥಾನ ವಿಶೇಷಾಃ ತೇಷಾಂ ರೂಪಾಣಾಂ ತಾನಿ ನಾನಾವರ್ಣಾಕೃತೀನಿ ಚ. ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಭಾಷ್ಯ. ಭಾಷ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, 100 ಗಟ್ಟಲೆಯಾಗಿಯೂ 1000 ಗಟ್ಟಲೆಯಾಗಿಯೂ ಇರುವ ನನ್ನ ರೂಪಗಳನ್ನು ನೋಡು, ಅನೇಕವಾಗಿರುವ ರೂಪಗಳನ್ನು ನೋಡು ಎಂದರ್ಥ. ಅವು ನಾನಾ ವಿಧವಾಗಿರುವವು, ಹಲವು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿರುವವು, ದಿವ್ಯವಾಗಿರುವವು, ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರತಕ್ಕವು, ಅಪ್ರಾಕೃತವಾಗಿರುವವು, ನಾನಾ ವರ್ಣಾಕೃತಿಗಳವು. ನಾನಾ ಎಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯ ಪ್ರಕಾರದ ಕಪ್ಪು, ಹಳದಿ ಮುಂತಾದ ವರ್ಣಗಳು, ಮತ್ತು ಆಕೃತಿಗಳು ಎಂದರೆ ಅವಯವಗಳ ಜೋಡಣೆಗಳು ಯಾವ ರೂಪಗಳಿರುವವೋ ಅಂಥ ನಾನಾ ವರ್ಣಾಕೃತಿಗಳ ರೂಪಗಳು ನೋಡು. ತೋರಿಸಿಯೇ ಆಯಿತು. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ತೋರಿಸಿಯೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ತನ್ನ ದಿವ್ಯವಾದ ರೂಪವನ್ನು. ನೋಡೋಣ, ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಭಗವಂತನ ಈ ಒಂದು ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ವಿಭೂತಿ. ಪಶ್ಯಾದಿತ್ಯಾನ್ ವಸೂನ್ ರುದ್ರಾನ್ ಅಶ್ವಿನೌ ಮರುತಸ್ತಥಾ ಬಹೂನ್ಯದ್ರಷ್ಟ ಪೂರ್ವಾಣಿ ಪಶ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯಾಣಿ ಭಾರತ. ಪಶ್ಯಾದಿತ್ಯಾನ್ ವಸೂನ್ ರುದ್ರಾನ್ ಅಶ್ವಿನೌ ಮರುತಸ್ತಥಾ ಬಹೂನ್ಯದ್ರಷ್ಟ ಪೂರ್ವಾಣಿ ಪಶ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯಾಣಿ ಭಾರತ. ಪಶ್ಯ ಆದಿತ್ಯಾನ್ ವಸೂನ್ ರುದ್ರಾನ್ ಅಶ್ವಿನೌ ಮರುತಃ ತಥಾ ಬಹೂನಿ ಅದೃಷ್ಟಪೂರ್ವಾಣಿ ಪಶ್ಯ ಆಶ್ಚರ್ಯಾಣಿ ಭಾರತ. ಪದಚ್ಛೇದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹೇ ಭಾರತ, ಹೇ ಭರತ ವಂಶೀಯ ಅರ್ಜುನನೇ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯಾನ್ ಆದಿತ್ಯರನ್ನು ಎಂದರೆ ಅದಿತಿಯ 12 ಪುತ್ರರನ್ನು, ವಸೂನ್ ಅಷ್ಟವಸುಗಳನ್ನು, ರುದ್ರಾನ್ 11 ರುದ್ರರನ್ನು, ಅಶ್ವಿನೌ 2 ಅಶ್ವಿನಿ ಕುಮಾರರನ್ನು ಮತ್ತು ಮರುತಃ 49 ಮರುದ್ಗಣರನ್ನು ಪಶ್ಯ ನೋಡು. ತಥಾ ಬಹೂನಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕವಾದ ಅದೃಷ್ಟಪೂರ್ವಾಣಿ ಮೊದಲು ನೋಡದಿರುವ ಆಶ್ಚರ್ಯಾಣಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಮಯ ರೂಪಗಳನ್ನು ಪಶ್ಯ ನೋಡು. ಭಗವಂತ ಈಗಾಗಲೇ ತೋರಿಸಿಯೇ ಆಗಿದೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ. ತನ್ನ ಒಂದು ಅರ್ಜುನನ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಮನ್ನಿಸಲು ಪರಮಾತ್ಮನು ಆಗಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತನ್ನ ರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸಿಯಾಗಿದೆ. ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ನೋಡಿ. ಪಶ್ಯ ಆದಿತ್ಯಾನ್ 12 ವಸೂನ್ 8 ರುದ್ರಾನ್ 11 ಅಶ್ವಿನೌ 2 ಮರುತಃ 7 ಗಣಾ ಏತಾನ್ ತಥಾ ಚ ಬಹೂನಿ ಅನ್ಯಾನ್ಯಪಿ ಅದೃಷ್ಟಪೂರ್ವಾಣಿ ಮನುಷ್ಯಲೋಕೆ ತ್ವಯಾ ತ್ವತ್ತಃ ಅನ್ಯೇನ ವಾ ಕೇನಚಿತ್ ಪಶ್ಯ ಆಶ್ಚರ್ಯಾಣಿ ಅದ್ಭುತಾನಿ ಭಾರತ. ಭಾಷ್ಯಾರ್ಥ ನೋಡೋಣ. ಎಲೆ ಭಾರತನೇ, 12 ಜನ ಆದಿತ್ಯರನ್ನು, ಆದಿತ್ಯರೇ ಮೊದಲಾದ ವೈದಿಕ ದೇವತೆಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದ ಭಾಷ್ಯದ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಭಾರತದ ಆದಿ ಪರ್ವ, ಅನುಶಾಸನಿಕ ಪರ್ವ, ಶಾಂತಿ ಪರ್ವ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿವರವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಭಾರತ ಅಂದರೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸರ್ವದೇವತಾಮಯನೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ನಿದರ್ಶನವಾದಂತಾಯಿತು. 12 ಜನ ಆದಿತ್ಯರನ್ನು, 8 ಜನ ವಸುಗಳನ್ನು, 11 ರುದ್ರರನ್ನು, 2 ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು, ಮರುತ್ತುಗಳನ್ನು, 7 ಗುಂಪಾಗಿರುವರಲ್ಲ ಅವರನ್ನು 7 ಅಂದರೆ 7 × 7 49 ಮರುದ್ಗಣಗಳು
ಅವರನ್ನು ನೋಡು. ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೀನಾಗಲಿ ನೀನಲ್ಲದೆ ಬೇರೆಯವರಾಗಲಿ ಯಾರು ಹಿಂದೆ ಎಂದೂ ನೋಡದೇ ಇರುವ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆಯ ಆಶ್ಚರ್ಯಗಳನ್ನೂ ಎಂದರೆ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನೂ ನೋಡು. ನ ಕೇವಲಂ ಏತಾವದೇವ, ಬರಿಯ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಇದೆ. ಏನದು ನೋಡಿ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ. ಸಮಯ ಉಂಟಲ್ಲ, ಸಮಯ ಮೀರಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಭಗವಂತನ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ. ಆದ್ರೆ ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅನ್ನುವುದೇ ಈಗ ಕುತೂಹಲಮಯವಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡು ನೋಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹ್ಮ್ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾಳೆ ದಿವಸ ಸಂಜೆ, ಆದಿತ್ಯವಾಸರ ನಾಳೆ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಈ ಏಕಾದಶೋಧ್ಯಾಯದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ. ಓಂ ಅಸತೋ ಮಾ ಸದ್ಗಮಯ ತಮಸೋ ಮಾ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮಾ ಅಮೃತಂಗಮಯ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಜೈ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ದತ್ತ.